Okay, so I think in the previous session, in the last session, we started to discuss about the second unit of this subject's universal human value, and that the second unit is nothing but the harmony in myself. And in that, we discuss the two things, which is nothing but the self and body. Means when we say that human being, so we call the human being is the coexistence of a self and body. And now we are at the stage, I can say like that, we are at this stage, we can see these two things differently. Which these two things? Self and body. On the basis of the need, on the basis of time, on the basis of quality, on the basis of activity, on the basis of responses of these two things are different, so that we can say that, or we can see that these two things are differently, but the fact is that these two things are exist together. So we have that the revision first, and then we will try to proceed further. So as we know that, if you see the need of a self and body, so the need of a self is a happiness, trust, respect, etc. And the need of a body, we call it a physical facility. In time, the need of a self is a continuous in time, and the need of a body is a temporary in time. The need of a body we cannot measure in terms of any unit, so that we call the need of a self or I is qualitative, and the need of a body we can measure in terms of any specific unit, so that we can call it a quantitative. How to fulfill the need of a self? By right understanding and the right feeling. And how to fill that the need of a body? By physicochemical things, means food, clothes, etc. Activities. What are the activities of a self and I? So the desire, thought, expectation, these are the activities of self. And that activities of a body, you can say many more activities, means eating, walking, sleeping, jumping, running, whatever it may be. These are the activities of a body. Then responses. Now all of you please concentrate towards the responses of a self and body, because I know that I have experience in the responses the students are always confused. So the body gives only two responses, and which are these two responses? Recognition and fulfilling. Recognize the things and fulfill it, simple, these two things. But the self will give the four responses total, which is nothing but knowing, समजून घेणे, माहित करून घेणे, and this is the part of a self. Assuming, गृहीत धरणे, recognition, and the fulfillment is there. So these are the total four responses of a self is there. So please take a note of these things. And after that, I think we discussed that many more things. And in the last, we discussed that today, actually, we are facing the problem because of these four responses. Actually, the 90% our every activity is just by assuming, recognizing, and fulfilling. These three parts only. Means we are not assuming the thing by knowing the things that. Without knowing the things, we are assuming, then we recognize it, and then we try to fulfill it. And because of that, we are facing a problem. And if you have the problem in your life, and if you go in a detail of that problem, then you will realize the one thing, the knowing part is missing, and because of that, the problem it comes. So when you try to solve that problem, so that part, that process, we call it education sanskar. So this education sanskar will give the resolution of your problem. And the resolution is that when you try to know the things before assuming the things, just try to understand it, just try to know the things in detail, then try to assume it, then recognize it,
and then fulfilling it. If this is the sequence of our every activity, then definitely the problems get resolved automatically. And how to know the things? With a self-verification. To self-exploration is required. Means we have to know the things. The things may be anything, your problem, on the basis of the natural acceptance, on the basis of living accordingly, and then we can assume for that particular thing, and then we say that whatever we assume it, so this is our assumption, is that on the basis of the self-verification is there. So that is the actual process of our activities there. Okay, now today we are going to just concentrate once again on the self and body. Okay, so once again we are trying to focus on the self, that also known as an I, and the body. And the one nice statement I have written here, and that is nothing but understanding the body as an instrument of an I. The body is called as an instrument of an I. The body is an instrument. It is just a means of an I. How I can say like that? How we can say like that, the body as an instrument? Because now you can think little bit, behind our every activity, the I is present. Behind our every activity, I is a present. It means that if I want to give that few example, आता तुम्ही लेक्चर ऐकण्याचा डिसिजन घेतलेला आहे, तुम्ही माझं लेक्चर ऐकताय. Who has decided to listen this lecture? Body or I? I. Suppose तुम्ही फिरायला जाण्याचा डिसिजन घेतलाय, कोण डिसिजन घेताय, बॉडी और आय? सपोज तुम्ही एखादं मूवी बघण्याचा प्लॅन केलेला आहे, कोणी घेतलेला डिसिजन? तर तो आयने डिसिजन घेतलेला आहे. म्हणजे आता तुम्हाला हे लक्षात येईल की आपल्या प्रत्येक डिसिजनच्या पाठीमागे मेन जो कर्ता म्हणून जो आहे तो आय आहे, सेल्फ आहे. आता ज्यावेळेस मी डिसिजन घेतोय की मला भूक लागली, मला जेवण करायचंय, हा आयने घेतलेला डिसिजन आहे. जेवण करायला पाहिजे, हा आयने घेतलेला डिसिजन आहे. मग हा आय काय करतोय? इट गिव्स द ऑर्डर, इट गिव्स द इन्स्ट्रक्शन्स टू द बॉडी, and based on that the body movement starts. Get it my point? So that's why the body is only means, म्हणजे ते एक साधन आहे, ते एक इन्स्ट्रुमेंट आहे. त्याला लक्षात येत नाही काय करायला पाहिजे. तर कोण ऑर्डर देणार आहे बॉडीला? आय ऑर्डर देणार आहे, सेल्फ ऑर्डर देणार आहे. म्हणजे सेल्फ विल डिसाइडेड दॅट व्हॉट टू डू अँड व्हॉट नॉट टू डू. The body is only instrument. म्हणजे ज्यावेळेस आयने डिसिजन दिला जेवण कर, बरोबर, मग ती प्रोसेस चालू होणार. बॉडीचे कोणकोणते पार्ट पाहिजे त्याच्यासाठी ते चालू होणार. ज्यावेळेस आयने डिसिजन लिहिलाय रायटिंग कर, डेफिनेटली काय केलं पाहिजे ते बॉडीला इन्स्ट्रक्शन देतो. गेट इट माय पॉइंट? ज्यावेळेस आयने डिसिजन घेतलाय रनिंग करायचे, मग काय केलं पाहिजे, बॉडीला कोणत्या इन्स्ट्रक्शन दिल्या पाहिजेत, दॅट आय विल डिसाइड द थिंग्स. And based on the order or the instructions given by that I, the body movement starts. That's why the body is called as an instrument of a I. Instrument of a I. I चं instrument का म्हणलेलं आहे? कारण त्याला ऑर्डर देणारा आय आहे आणि त्याच्यानुसार त्याची प्रत्येक मूवमेंट चालू आहे, त्याच्यानुसार त्याची प्रत्येक ऍक्शन चालू आहे. That's why the body is called as an instrument of an I. Is that right? Now, this I, ज्याला आपण आता बघितलं एक 2-3 एक्झाम्पल देऊन विचारात घेऊन की हा आय जो आहे तो प्रत्येक डिसिजनच्या पाठीमागे आहे. आणि आता जरी प्रत्येक डिसिजनच्या पाठीमागे जरी आय असला तरी तो डिसिजन जी ऑर्डर बॉडीला दिलेली आहे,
जी इन्स्ट्रक्शन्स बॉडीला दिलेली आहे त्याच्यानुसार बॉडी वर्क होते का नाही तो बघणारा पण आयच आहे. म्हणजे की आता जर सपोज असं एक डिसिजन दिलाय की बाबा आता सरांचं लेक्चर चालू आहे, व्यवस्थित लेक्चर ऐक, असं आईनं डिसिजन घेतलेला आहे. मग त्याच्यानुसार ती ऑर्डर जाणार आपल्या इयर्सला, कानासाठी जाणार आणि ते लेक्चर्स ऐकायला चालू करणार. मग तो व्यवस्थित ऐकतोय का नाही, लेक्चर व्यवस्थित ऐकलं जातंय का नाही, हे कोण चेक करतंय? बरोबर आहे. आता जसं की तुम्हाला अजून एक एक्झाम्पल, तेच एक्झाम्पल देतो बघा. रनिंग करायची ऑर्डर बॉडीला दिली गेली, मग बॉडीची मुवमेंट त्याच्यानुसार चालू होते का नाही हे कोण चेक करताय? आहे चेक करताय. बरोबर आहे. मग आता ज्या वेळेस आईनं डिसिजन दिलेला आहे त्याच्यानुसार बॉडीची मुवमेंट होते. मग बॉडीची मुवमेंट झाल्यानंतर पुन्हा आपल्याला माहित आहे की अल्टिमेट जो फायनल जे टार्गेट आहे, तर एकतर तो आय आनंदित होऊ शकतो किंवा तो दुःखी होऊ शकतो. इज इट राईट? मग तो एक्सपिरियन्स घेणारा पण कोण आहे? आता जसं की आयनं डिसिजन दिलाय की बाबा पोट भरून जेवलं पाहिजे. आयनं डिसिजन दिलाय, त्याच्यानुसार बॉडीची मुवमेंट चालू झाली आणि ते झाल्यानंतर म्हणजे जसं पाहिजे, आईला जसं पाहिजे त्या प्रकारे बॉडीची मुवमेंट झाली, ते क्रिया कंप्लीट झाली, ती प्रोसेस कंप्लीट झाली की त्यानंतर जे काही एक्सपिरियन्स घेणारा असेल किंवा त्याच्यामध्येच तो चालू असताना पॅरलली जे काही अनुभव घेणारा असेल तो कोण आहे? आई. That's why means behind everything the I is present. आता तुमच्या हे लक्षात आलं असेल बघा. म्हणजे आपल्या प्रत्येक गोष्टीच्या पाठीमागं आय प्रेझेंट आहे. बॉडीचा फक्त वापर केला जातोय ऍज अ वन इन्स्ट्रुमेंट म्हणून. एक बॉडी म्हणजे एक फक्त साधन आहे. कारण आयला स्वतःला त्याची प्रत्येक ऍक्टिव्हिटी कंप्लीट करता येत नाही. त्याला बॉडीचा यूज करून त्याची ऍक्टिव्हिटी कंप्लीट करता येते. दॅट इज द पार्ट. दॅट्स वाय वी से दॅट द self and body are exist together. And as I rightly mentioned that behind everything the I is present. That's why I is called as a door, seer and that enjoyer. म्हणजे कर्ता, द्रष्टा, सीर म्हणजे द्रष्टा, एन्जॉयर मीन्स भोगता. जसं आपण मराठीमध्ये म्हणतो की कर्ता करविता तोच आहे. तोच म्हणजे कोण आहे? तर त्यावेळेस आपण त्या ठिकाणी देव म्हणतो, परंतु देव जरी तुम्ही म्हणत असला तर ती एक भक्ती आहे, ती एक श्रद्धा आहे. परंतु कर्ता करविता हा आय आहे. आता आपण म्हणतोय की लेक्चर ऐकलं पाहिजे, डिसिजन घेणारा आय आहे. लेक्चर बघण्याचं काम पण आयच करतोय. तो एक्सपिरियन्स करण्याचा, अनुभवण्याचा काम पण आयच करतोय. इट मीन्स दॅट आय इज एव्हरीथिंग. हे तुम्ही लक्षात घेतलं पाहिजे. आणि म्हणून तर आपण त्याला काय म्हणलेलं आहे? कर्ता. कर्ता म्हणजे काय? की प्रत्येक ऍक्टिव्हिटी इनिशिएट करण्याचं काम आयच करतोय. प्रत्येक ऍक्टिव्हिटी डिसिजन घेण्याचं काम आयच करतोय. सीर म्हणजे द्रष्टा, बघणारा पण आयच आहे. एन्जॉयर म्हणजे भोगता, की त्यातून जो भोगणारा जो आहे तो पण आयच आहे. एव्हरीथिंग. नाउ लेट्स वी ट्राय टू डिस्कस अबाउट few more thing is that. Now I have that the few the lines in Hindi also you can try to read it. What the part I have written above the slide, the same thing it is there in Hindi, so you can read it. शरीर को मैं के एक साधन रूप में समझना. शरीर हे काय? साधन है. मैं कर्ता, द्रष्टा और भोक्ता है. मैं means self, I. Okay. So we know that human is the coexistence of a self and body. The self, we call it a soul. Okay. And this is the body. The self, it's an invisible part. We can't see these things, but it is there. We can have an experience of it. We can feel it. But the body is the visible part to us is there. Is it right? मानव, मैं और शरीर का एक सहअस्तित्व है.
means the coexistence of a self and body. Okay. Now, if you want to understand in a detail the body and self or I, we need to understand that understanding of a self and body, feeling of a self and body, need, capacity, and its utility. So the understanding, feeling, need, capacity, and the utility of I and body are different. म्हणजे त्यांचे प्रत्येकाचे जे काही काम आहे ते वेगळं आहे. म्हणजे आईची अंडरस्टँडिंग वेगळे आहे, आईचं फिलिंग वेगळं आहे, आईची नीड वेगळे आहे, बॉडीची नीड वेगळे, हे आपण आता बघितलंय, चार्ट बघितलाय, which can be understood from the following table. मैं और शरीर की समझ, अनुभूति, आवश्यकता, क्षमता और उपयोगिता अलग अलग होती है, जिन्हें निम्न तालिका से समझा जा सकता है. आता हे प्युअर हिंदी आहे बघा, समजतंय बघा, समजायला फार अवघड काय असं नाही, सोपं आहे. ओके, सो लेट्स ट्राय टू सी दॅट द फर्स्ट पार्ट विच इज नथिंग बट अंडरस्टँडिंग. ते यातला बघा, हे जे काय आपल्याला आहे ते बघायचं आहे आपल्याला. त्यापैकी आपण नीड बघितलेलं आहे, बरोबर आहे. तर आता आपल्याला अंडरस्टँडिंग बघूया. व्हॉट इज मीन बाय दॅट अंडरस्टँडिंग? इट्स राईट. सो अंडरस्टँडिंग म्हणजे माहित करून घेणे, समजून घेणे. आता माझा बेसिक प्रश्न आहे की बॉडीला समजू शकतो का? बॉडीला फिलिंग्स आहेत का? No. Absolutely no. It means that only I understand about its existence. म्हणजे आय म्हणजे मी आहे, सेल्फ आहे. लक्षात येते का? म्हणजे आयला माहित आहे की आय आहे, म्हणजे मी आहे हे मला माहित आहे, परंतु बॉडीला माहित आहे का हो की बॉडी आहे म्हणून? No. हा, म्हणजे त्याला कसलंही फिलिंग नाहीये, म्हणून तर आपण त्याला इन्स्ट्रुमेंट म्हणतोय, म्हणून तर आपण त्याला एक साधन म्हणतोय. पण आईला माहित आहे की मी आहे, आणि आईला हे पण माहित आहे की बॉडी पण आहे. म्हणजे समजण्याची जी काय क्रिया आहे ती आईची आहे, बॉडीची नाही. बॉडीला समजू शकत नाहीये, म्हणून तर आपण म्हणतोय की मला माहित आहे मी आहे, मला माहित आहे बॉडी पण आहे, पण बॉडीला माहित नाहीये की बॉडी आहे. दॅट इज द पॉइंट, वी कॉल इट्स अंडरस्टँडिंग. हा तर खरा डिफरन्स आहे आय आणि बॉडी मधला. लक्षात येत आहे? That's why here one sentence it is written, only I understand about its existence. म्हणजे आय आहे, आयचं अस्तित्व हे फक्त आयलाच माहित आहे. बॉडीचं अस्तित्व बॉडीला माहित नाही, कारण त्याला कसली फिलिंग नाहीये, परंतु बॉडीचं अस्तित्व आय समजू शकतो. You can read it in Hindi also. समझ, अंडरस्टैंडिंग मीन्स व्हाट? समझ. यह केवल मैं समझता है, म्हणजे आय, मैं मीन्स आय, सेल्फ, कि मेरा अस्तित्व है. आयचं अस्तित्व आयला समजू शकता. शरीर अपने अस्तित्व के बारे में नहीं जानता. His body doesn't know about it. This is the point related to that understanding is there. Feeling. आता आपण नॉर्मली बोलताना सुद्धा असं म्हणतो बघा, आय हॅव अ फिलिंग म्हणतो का नाही? म्हणजे मला काहीतरी फिलिंग्स आहेत. आपण असं कधी बोलतो का हो, द बॉडी हॅव अ फिलिंग? No, sir. No, sir. म्हणजे त्याच वाक्यात मध्ये बघा, एक कॉमन वाक्य, कॉमन सेंटेन्स मी तर तुमच्या समोर प्रेझेंट करतोय की त्याच्यावरूनच आपल्या लक्षात येतं की नेमकं फिलिंग हा कोणाचा भाग आहे. फिलिंग कुणाला असतात, आयला का बॉडीला? सिंपल थिंग आहे. सो आय वॉन्ट टू लिव्ह अ लाईफ व्हेरी हॅपीली. बघा, आपण म्हणताना काय म्हणतो? आय वॉन्ट टू लिव्ह लाईफ व्हेरी हॅपीली. आपण म्हणतो का कधी बॉडी वॉन्ट टू लिव्ह द लाईफ हॅपीली? No, sir. No, sir. I have a good relationship with the other human being. म्हणजे माझे दुसऱ्याबद्दल चांगले रिलेशनशिप आहेत.
आपण असं कधी म्हणतो का की बॉडी हॅव द गुड रिलेशनशिप विथ अदर ह्युमन बिंग? No, sir. No, sir. आय वॉन्ट टू ईट गुड फूड. मला चांगलं फूड घ्यायचं आहे. आय वॉन्ट. हा डिसिजन कोणी घेतलेला आहे? आईनं घेतलेला आहे. I- कधी आपण असं सेंटेन्स म्हणलं का बॉडी वॉन्ट टू ईट गुड फूड? No. No, sir. No, sir. Get it, my point. I have experience. बघा, and body have a experience. No, दुसरं सेंटेन्स आपण कधीच म्हणत नाही. म्हणजे जो काय फिलिंग जे आहे ते फिलिंग फक्त आयशी रिलेटेड आहे. द बॉडी डझंट नो दिस थिंग, किंवा ते त्याला रिअलाइज होत नाही. म्हणून तर आपण बॉडीला इन्स्ट्रुमेंट म्हटलेलं आहे. आय वॉन्ट टू लिव्ह म्हणजे ज्यावेळेस मी म्हणतोय की मला जगायचंय, त्यावेळेस आईला हे पण माहित आहे की जर मला जगायचं असेल तर माझ्या बरोबर बॉडी पण पाहिजे. बघा, व्यवस्थित काळजीपूर्वक ऐका, फार चांगली गोष्ट आहे इथं. आय वॉन्ट टू लिव्ह म्हणजे ज्यावेळेस मी असं म्हणतोय की मला जगायचंय, त्यावेळेस मला काय माहित आहे हो? मला फक्त आईलाच फक्त इंडिव्हिज्युअली जगता येईल का बॉडी शिवाय? No, sir. No, sir. म्हणजे sir. त्याला हे पण माहित आहे, आईला हे पण माहित आहे की जर मला स्वतःला जर जगायचं असेल तर माझ्या बरोबर बॉडी पण पाहिजे. म्हणजे आय हॅव सम रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटेड टू द बॉडी. बघा, की ज्यावेळेस आपण म्हणतोय की मला जगायचंय, त्यावेळेस मला म्हणजे आईला हे पण माहित आहे की बॉडी पाहिजे, आणि म्हणून तर मला माहित असलं पाहिजे की बॉडीसाठी माझ्या काय रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे. मग काय रिस्पॉन्सिबिलिटी असू शकते की बाबा बॉडीला मला नर्चर केलं पाहिजे, म्हणजे त्याची चांगली वाढ केली पाहिजे, त्याची जोपासना, त्याचं प्रोटेक्शन केलं पाहिजे. म्हणजे जसं की आपण कडक थंडीमध्ये स्वेटर घालतो, हे मला माहित आहे, बॉडीला माहित नाहीये. ही आईची रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे. स्वेटर घातलं पाहिजे हे मला माहित आहे, बॉडीला नाही. लक्षात येत आहे? मला खूप भूक लागली आहे, म्हणजे ज्यावेळेस आपली बॉडी मधली जी काही एनर्जी आहे ती पूर्णपणे व्हॅनिश होते, त्यावेळेस आपण म्हणतो की मला भूक लागली आहे. बॉडीला कळत नाहीये ते. हॅलो सर, येस प्लीज. असं म्हणता येईल का बॉडी माइंडला फक्त किंवा आईला फक्त इंटेलिजन्स अँड कॉन्शियसनेस आहे, बॉडीला इंटेलिजन्स आणि कॉन्शियसनेस नाहीये? Absolutely, you are correct. Now you got this point. Very good. Means the consciousness हा जो पार्ट आहे तो फक्त आणि फक्त आयशीच रिलेटेड आहे. गेट इट माय पॉइंट? नो डाऊट अबाउट इट, यू आर करेक्ट. म्हणजे हेच माझं सांगण्याचं तात्पर्य, म्हणजे तुम्ही घेतलेला पॉइंट आहे. आय एम व्हेरी हॅपी विथ दॅट, कारण मी जे बोलतोय ते तुमच्यापर्यंत पोहोचलंय याची एक अनुभूती मला आली आता. लक्षात येत आहे का? म्हणजे बघा, आता मी सुद्धा बोलताना काय म्हणतोय की याची अनुभूती मला आली, माझ्या बॉडीला आली नाही. गेट इट माय पॉइंट? आणि मी जे काय सांगितलं हे तुमच्या बॉडीपर्यंत नाही, हे तुमच्या आयपर्यंत पोहोचलंय. गेट इट माय पॉइंट? हा तर खरा डिफरन्स हा आपल्या लक्षात येणं फार गरजेचं आहे. मीन्स फिलिंगला आपण हिंदीमध्ये काय म्हणणार? अनुभूती. मैं जीना चाहता है तथा जीने के लिए मैं तथा शरीर दोनों की आवश्यकता है, परंतु शरीर को यह अनुभूति नहीं होती, यह मात्र एक साधन है. मीन्स साधन, इंस्ट्रूमेंट that we call. Get it my point? So this things we need to understand first. Okay, then capacity. आता ज्यावेळेस आपण म्हणतोय की मला जगायचं आहे, त्यावेळेस आईला हे माहित आहे की मला बॉडीला घेऊन जगावं लागेल, आणि मला 4 लेवल मध्ये हार्मोनी मेंटेन करून जगावं लागेल. म्हणजे काय? सेल्फ, फॅमिली, सोसायटी आणि नेचर. कारण मला जर जगायचं असेल तर डेफिनेटली या 4 लेवल वरती मला काम करावं लागेल, त्यांच्याशी हार्मोनी मध्ये जगावं लागेल. हे मला माहित आहे, बॉडीला माहित नाहीये. Get it my point? It means that I have an ability to harmonize all 4 levels and create a program to meet the need of my life.
म्हणजे ज्यावेळेस मला जगायचं असेल, म्हणजे आईला ज्यावेळेस जगायचंय त्यावेळेस आईला काय माहितीये की मला या 4 लेवल बरोबर हार्मोनी स्टेट्स मध्ये राहिलं पाहिजे तर मी आनंदी राहू शकतो. कारण आईची बेसिक अस्पायरेशनच काय आहे? किंवा मी आनंदी राहिलं पाहिजे. मग जर तसं करायचं असेल तर मला बॉडीला घेऊन या 4 लेवल वरती हार्मोनी स्टेट लेवल बरोबर हार्मोनी स्टेट मध्ये राहिलं पाहिजे. ही दिस इज द कॅपॅसिटी ऑफ आय. कारण हे माहित करून घेण्याची कॅपॅसिटी ही आयची आहे. मग त्यानुसार जर मला या 4 लेवल वरती जर हार्मोनी मेंटेन करायची असेल तर मला माझा एक प्रोग्राम सेट करावा लागेल, माझा प्रोग्राम डेव्हलप करावा लागेल की जेणेकरून या 4 लेवल मध्ये हार्मोनी मेंटेन होईल आणि मी आनंदी राहील. दॅट इज द प्रोग्राम. गेट इट माय पॉइंट. पण ही बॉडी, या बॉडीचा यूज आपण आपल्याला अन्न तयार करण्यासाठी यूज करू शकतो. कारण आपल्याला आईला माहित आहे की मला जगायचं असेल तर बॉडीला घेऊन जगावं लागेल. मग बॉडीला काय लागतं? अन्न लागतं. मग मला आईचं प्रोडक्शन म्हणजे फूडचं प्रोडक्शन केलं पाहिजे हे आईला माहित आहे. बरोबर आहे. तसंच बॉडीचं प्रोटेक्शन केलं पाहिजे. म्हणजे ही बॉडी जी आहे ही फक्त प्रोडक्शन करण्यासाठी यूज केली गेलेली आहे. ही आईची ऑर्डर आहे किंवा फूड क्रिएट कर, क्लोथ क्रिएट कर, हाऊस क्रिएट कर, टेक्नॉलॉजी क्रिएट कर. Get it my point? So that's why the sentence it is written here, I have the ability. बघा भरपूर वेळेस आपण हे पण म्हणतो आय हॅव अ कॅपॅसिटी, म्हणजे माझ्यामध्ये ती क्षमता आहे. आय हॅव अ पोटेन्शियल. गेट इट माय पॉइंट. आय हॅव द ॲबिलिटी टू हार्मोनाइज all 4 levels and create programs to meet the need of a life. म्हणजे माझ्या जगण्यासाठी मला जे काय फुलफिलमेंट केली पाहिजे त्याच्यासाठी मला या 4 लेवल मध्ये हार्मोनी मेंटेन करून राहिलं पाहिजे. while facilities म्हणजे फिजिकल फॅसिलिटी and the productions depended and used by the body. म्हणजे त्याचं प्रोडक्शन करणे, ते तयार करणे आणि त्याचा यूज करणे हे फक्त बॉडीसाठी रिलेटेड आहे. यू कॅन ट्राय टू रीड इट इन हिंदी आल्सो. क्षमता मीन्स कैपेसिटी. मय के अंदर सभी 4 स्तरों में सामंजस्य मीन्स हार्मोनाइज बनाने तथा जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कार्यक्रम बनाने की क्षमता है, जबकि शरीर के द्वारा सुविधाओं का उत्पादन, बचाव तथा उपयोग किया जाता है. दॅट इज द पॉइंट. दॅट इज द कॅपॅसिटी. म्हणजे आता जर तुम्ही व्यवस्थित बघितलं तर आपण 3 गोष्टी इथं बघितल्या. वन इज अ अंडरस्टँडिंग इन बिटवीन आय or that understanding of I. The body doesn't understand it. Then feeling, that I have a feeling. The body doesn't realize these things. Then capacity, I have a capacity. The body don't have that. It's a capacity. Don't know it's a capacity actually. Get it my point? So these are the point, and based on that we can call. बघा आपला पॉइंट कोणता होता? पॉइंट विसरू नका. I being the door, seer and enjoyer. म्हणजे या सगळ्या गोष्टी जर तुम्ही बघितला तर त्याच्या पाठीमागं आय आहे आणि बॉडीचा फक्त एक साधन म्हणून उपयोग केला गेलेला आहे. म्हणून आपण काय म्हणतोय? आयला कर्ता, द्रष्टा and भोक्ता. Once again I can explain what is mean by that. I being the door. Door means karta because every activity is initiated by I only. म्हणजे सगळ्या गोष्टी ठरवण्याचं काम आय करतोय, कर्ता म्हणून तो करतोय. सीर मीन्स द्रष्टा. व्हॉट इज मीन बाय दॅट सीर? सीर मीन्स वन हू इज एबल टू सी, फील अँड अंडरस्टँड, अँड दिस एबिलिटी इज विद इन आय. मैं द्रष्टा है. द्रष्टा का अर्थ है जो देखने, महसूस करने और समझने में सक्षम हो, और यह क्षमता मैं के अंदर है. म्हणजे तोच करू शकतो, तो त्यालाच फिलिंग आहे, तोच समजू शकतो, तोच बघू शकतो. आता काही विद्यार्थ्यांमध्ये कन्फ्युजन मे बी असं असेल की आता मी
मोबाईलची स्क्रीन बघते किंवा बघतोय, बरोबर आहे, किंवा टीव्ही बघते, तर हे डोळे बघतायत ना, तिथं आय कुठे येतोय? अरे हे डोळे म्हणजे पण एक बॉडीच आहे ना, बॉडीचा पार्टच आहे. म्हणजे आयला ऍक्च्युली मोबाईलची स्क्रीन बघायची आहे, आयला ऍक्च्युली टीव्ही बघायचा आहे. परंतु मी आता पाठीमागं सांगितलं की आयला प्रत्येक ऍक्टिव्हिटी करायची असते, परंतु तो बॉडीच्या मार्फत करतोय. म्हणजे हे डोळे हा यूज करतोय, आय यूज करतोय. म्हणजे हे डोळे फक्त एक साधन म्हणून, बघण्याचं साधन म्हणून यूज होत आहेत. बघणारा हा आयच आहे. मग आता जर मी असं म्हणलं की आय वॉन्ट टू लिसन अ म्युझिक, आता म्युझिक ऐकायचंय मला, डिसिजन आयनं घेतलाय. मग आयनं डिसिजन घेतलाय म्हणजे आय कोणत्या बॉडी पार्टचा यूज करेल? डेफिनेटली इयर्स. मग इयर्स हे एक साधन म्हणून ऍक्ट होतील, ऍज अ इन्स्ट्रुमेंट म्हणून ऍक्ट होतील, ऍज अ मीन्स म्हणून ऍक्ट होतील. म्हणजे हे कान फक्त ऐकण्याचं एक साधन म्हणून त्या ठिकाणी यूज होणार आहेत, परंतु ऐकणारा हा आयच आहे. And that's why I is called as a seer. Is it right? And when I say that I is the enjoyer, म्हणजे भोगणारा पण आयच आहे. म्हणजे जसं की आयनं ऑर्डर दिली आहे किंवा आयनं डिसिजन घेतलाय, आय वॉन्ट टू लिसन म्युझिक, म्हणजे मला म्युझिक ऐकायचं आहे. डेफिनेटली ती ऑर्डर इयर साठी जाईल. डेफिनेटली ते एखादं म्युझिक प्ले होईल, प्ले झालं की ते काय होईल, एक इयर्स ऍज अ एक साधन म्हणून ऍक्ट होतील, परंतु ऐकणारा हा आयच असणार आहे. मग ज्यावेळेस चांगलं म्युझिक आयला जे आवडत आहे, म्हणजे आय म्हणजे मला, मी, आयला जे आवडतंय ते म्युझिक आपण प्ले केलं, ते ऐकलं की होणारा आनंद कोणाला होणार आहे? कोण ते फील करणार आहे? आय. आयच आय. करणार आहे. आय. म्हणून त्याला म्हणलं गेलेलं आहे भोक्ता, एन्जॉयर. आता या ठिकाणी आनंद होतोय. अजून एक एक्झाम्पल द्यायचं झालं, सपोज आपण मोबाईल बघतोय, मोबाईल बघण्याची प्रोसेस म्हणजे डिसिजन पण आयनच घेतलाय. त्याच्यानुसार मग आपल्या हाताने मोबाईल तो होल्ड केलाय, आपण काहीतरी बघतोय त्याच्यामध्ये, आणि चुकून मी म्हणतोय की मोबाईल खाली पडला आणि काहीतरी डॅमेज झालं, तर जे काय होणारं दुःख आहे ते कोणाला होतंय? सेल्फला. आयला. म्हणून त्याला एन्जॉयर म्हणलेलं आहे. एन्जॉयर म्हणजे भोगता. मग त्यातून काय होईल? आनंद होईल, दुःखी होईल, काय जे काय होणार आहे ते भोगणारा पण आहेच आहे ना. लक्षात येत आहे? जरी तो मोबाईल खाली पडला तर त्या बॉडीला कळणार नाही काय झालंय काय नाही, ते कळण्याची प्रोसेस जी आहे ती आयची. होणारं दुःख ते आय आहे. सपोज आपण चालत चाललोय, रस्त्यानं काहीतरी दुर्घटना घडली, ते बघितली, आपण बघितल्यानंतर आपल्याला दुःख होतं. दुःख कोणाला होतं? आयला होतं. परंतु आय. बघण्याची प्रोसेस कोणी केली? आयने. आयनं केली, थ्रू आईज. लक्षात येत आहे? म्हणजे ही बॉडी एक फक्त साधन आहे आणि सर्वस्व जे काय आहे ते आय आहे. हे लक्षात येणं या टॉपिक वरून किंवा या पॉइंट्स वरून लक्षात येणं फार महत्वाचं आहे. दॅट इज नथिंग बट द फायनल कन्क्लुजन इज दॅट. ओके, सो टू नो समथिंग्स बॉडी पार्ट्स आर नीडेड. आता जसं मी म्हणलं की आपण रस्त्यानं चाललोय, एखादी दुर्घटना घडली, ती बघण्यासाठी आपण बॉडीचा पार्ट यूज केला, बरोबर आहे, आपण बॉडीचा पार्ट यूज केला. दॅट इज नथिंग बट आयज. सपोज आपल्याला म्युझिक ऐकायचंय, आपण बॉडीचा पार्ट यूज केला, इयर्स, बरोबर आहे. म्हणजे प्रत्येक गोष्ट करत असताना आयला मोस्ट ऑफ द टाइम्स बॉडीचा पार्ट यूज करावा लागेल, परंतु अशा काही गोष्टी पण आहेत ज्या केसेसमध्ये बॉडीचा पार्ट लागणार देखील नाही. It means that to know some things, body parts are needed. In some cases, body parts are not required. म्हणजे कुछ बातों को जानने के लिए
शरीर के अंगों की आवश्यकता पड़ती है और कुछ में शरीर के अंगों की आवश्यकता नहीं पड़ती. मग आता ते कसं बघा बघा हे 4 ऍक्टिव्हिटीज दिलेले आहेत. टू सी टीव्ही बघायचा आपल्याला, मोबाईल बघायचा. प्रोसेस कुणी डिसिजन घेतलाय? आईने घेतलाय. बॉडी पार्ट लागतोय का या ठिकाणी, या क्रियासाठी, या प्रोसेससाठी? येस, वी यूज अवर आईज टू सी द टीव्हीज. इज राईट. टू सॉल्व द क्वेश्चन, काहीतरी क्वेश्चन आहे त्याचा आन्सर लिहायचा आहे. डिसिजन समजून घेण्याची प्रोसेस आईने केली. बॉडीचा पार्ट लागतोय का? येस, त्याचा आन्सर लिहायचा आहे ना आपल्याला. बॉडी पार्ट यूज करावं लागणार आहे. परंतु हॅपीनेस, आनंदी राहायचंय आपल्याला. आता आईने डिसिजन काय घेतलाय? मला आता या क्षणी आनंदी राहायचंय. कोणता बॉडीचा पार्ट लागेल? इट्स नॉट रिक्वायर्ड. बरोबर आहे. किंवा काहीतरी वेळेस, भरपूर वेळेस आपण उगीच नाराज राहतो. बसल्या नाराज होतो आपण, दुःखी होतो. काहीतरी कुठलं तरी गोष्ट आठवते, आनंदी राहत नाही, दुःखी राहतो. याच्यामध्ये बॉडीचा पार्ट लागतो का? नो सर. No, sir. बरोबर आहे. तर याच्यावरून तुमच्या लक्षात घ्या की ही 4 ऍक्टिव्हिटी मध्ये पहिल्या 2 ऍक्टिव्हिटी मध्ये बॉडी पार्ट लागतायत आणि दुसऱ्या 2 ऍक्टिव्हिटी मध्ये बॉडी पार्ट लागत नाही. परंतु प्रत्येक ऍक्टिव्हिटीच्या पाठीमागे आय आहे का? येस सर. Yes, sir. I is always present, but the body part it depends. म्हणजे ते डिपेंड करतं त्या प्रोसेस वरती, ती लागणार आहे का लागणार नाही. That you need to understand it. Get it, my point? So with this, let me stop here. Okay.